लास्ट लेक्चर अंदर मोनेरा सृष्टिनी अंदर आपणे प्रकाश संश्लेष एटले के वसवाट आधारित एमने डिफ्रन्शिएट कर्युं हतुं। आकार आधारित एना जे प्रकार है गोलाणु, दंडाणु, विब्रियो एटले कि अल्पविराम आकार अने स्प्रिलियम कुंतल आकार, आ 4 आकारों विषे बात करी थी। ए स्पेशियल माइसेलियल जे छे टाइप पण बात करी थी। हवे जे पोषणनी अंदर पछी बात करी प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी जीवो छे एमां पण प्रकाश संश्लेषी अने रसायण संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषीनी अंदर आपणे एना बीना अने नोस्टॉक विषे अभ्यास कर्यो। आजे आपणे बराबर छे रसायण संश्लेषी विषे बात करीशुं। पोषणना जे 2 प्रकार हता बराबर छे, एक प्रकारनी आपणे बात करी प्रकाश संश्लेषी अने बीजो प्रकार छे ए छे रसायण संश्लेषी। रसायण संश्लेषी आवा प्रकारना जे बेक्टेरिया है ये सामान्य रीतना शू करशे तो कि नाइट्रेट है, नाइट्रेट बराबर है, एमोनिया जेवा बराबर है अकार्बनिक घटकों बराबर है, अकार्बनिक बराबर है घटक संयोजनों जे छे ए संयोजनों उपयोग करी अने सामान्य रीतना बराबर है नाइट्रेट एमोनिया जेवा आमनु ऑक्सीडेशन करशे। शू करशे? ऑक्सीडेशन करशे अने एमांथी मुक्त थती ऊर्जा एटले के मुक्त ऊर्जा बराबर है ए एटीपी स्वरूपे एटीपी ना उत्पादन में लगाड़शे, एटीपी ना उत्पादन में खर्चशे। तो आवी रीतना बराबर है रसायण संश्लेषी रसायण द्वारा एटीपी नु उत्पादन करशे। आ उपरांत केटलाक द्रव्योना पुनः चक्रीयकरण एटले के पोषक द्रव्योना कही शकीए पोषक द्रव्योना पुनः चक्रीयकरण माटे खास करीने 4 घटकों है, नाइट्रोजन है, फॉस्फरस है, आयर्न है अने सल्फर है बराबर है। 4 घटकों ने बराबर है चक्रीयकरण वातावरण में एना एक स्वरूप में बीजा स्वरूप में रूपांतरण बाद फरी पाछू ए पुनः वातावरण में प्रवेशे फरी पाछू बराबर है जे सजीवों में आवे। आवी रीतना 4 चक्रों विषे आपणे भणीशुं। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र आवुं भणी गया छो तमे ऑलरेडी। तो आवा चक्रों जे छे द्रव्यों पुनः चक्रीयकरण माटे आवा बेक्टेरिया खास करीने ए कार्यरत होय छे। तो जेमां विविध प्रकारना जे घटकों छे बराबर छे नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया तो एमना ऑक्सीडेशन करशे, एमांथी मुक्त थती ऊर्जाने एटीपी जे छे संश्लेषण में उपयोग करशे। तो आ जे छे बेक्टेरियानी आपणे वात करी रसायण संश्लेषी। आ उपरांत त्यारबाद आपणे कीधुं केटलाक परपोषी छे। तो परपोषी जीवो छे बराबर छे एनी वात करीए तो परपोषी एटले के बीजा उपर डिपेन्डન્ટ है एवा जे छे। तो परपोषी बेक्टेरियानी बात करिए तो जेम के परपोषी अथवा तो विषमपोषी तरीके पण ओळखीए छे, बीजा उपर डिपेन्डન્ટ है। सामान्य रीतना आवा जे छे एक घटको सामान्य रीतना केवा छे तो आवा बेक्टेरिया विघटको तरीके कार्यरत छे बराबर छे। पृथ्वी में विघटन प्रक्रिया में सौथी अगत्यनो जो कोई घटक होय तो आ बेक्टेरिया है ये कोईपण सजीवनु विघटन करवा माटे जवाबदार है। तो एनो मुख्य आम कहेवाय ने निवसन तंत्र में एनो मुख्य रोल है बराबर है कि जे विघटन करशे। जो आ विघटन नहीं थाय तो जे चक्रीयकरण थवुं जोईए ए चक्रीयकरण थशे नहीं। तो आ विघटको तरीके सामान्य रीतना उपयोगी है। आ उपरांत रोजबरोजनी लाइफ में पण आपणे बेक्टेरिया साथे कंईक ने कंईक जग्याए संकलित थयेला छीए। जेम के केटलाक उदाहरण लईए जेम के दूधमांथी दही बनाववानी प्रक्रिया बराबर है। दूधमांथी आपणे रेग्युलर बराबर है मम्मी जे छे दूधमां 1 टीपू छाशनु नाखे छे तो ये छाशनी अंदर रहेला बराबर है कया बेक्टेरिया तो खास करीने LAB लेक्टिक एसिड बेक्टेरिया, लेक्टिक एसिड बेक्टेरिया जे सामान्य रीतना दूधमांथी दही बनाववा माटे आवश्यक है। त्यारबाद बात करिए तो केटलाक जे छे प्रतिजैविक द्रव्योना उत्पादन में प्रतिजैविक द्रव्यो। हवे आ प्रतिजैविक द्रव्यो एटले शुं तो आपणे बधाने खबर होय पण आपणे इंग्लिश नेमथी परिचित होय ने एटले आपणे ख्याल नथी। एंटीबायोटिक हवे बधाने याद आवशे कि एंटीबायोटिक तो आपणे वारंवार उपयोग करीए छीए। एंटीबायोटिक दवाओ तो एमने प्रतिजैविक द्रव्यो तरीके ओळखवामां आवे छे। तो केटलीक दवाओमां निर्माण माटे पण बराबर है आ अमुक बेक्टेरिया जवाबदार है। जेम के एमनुं उदाहरण लईए आपणे आगळ वात करी थी माइसेलियल टाइप फूगना बराबर है कवक तंतु जेवो जे छे शेप धरावती तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बराबर है। स्ट्रेप्टोमाइसिस
સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિસ જે છે પ્રજાતિના જે બેક્ટેરિયા છે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિસ એ સામાન્ય રીતના કેટલીક દવાઓ બનાવે છે, જેમ કે એમના ઉદાહરણ લઈએ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, ટેટ્રાસાયક્લિન અમને ક્લોરોમ્ફેનિકોલ. આ જે છે વિવિધ પ્રકારના કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સના ઉદાહરણ છે. આ ઉદાહરણો બરાબર છે આ સામાન્ય રીતના આપણે કીધું કે આમના ઉત્પાદનમાં બરાબર છે કયા બેક્ટેરિયા છે તો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિસ બેક્ટેરિયા એ જવાબદાર છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરી કે કેટલીક સિમ્બી કુળની વનસ્પતિની અંદર સિમ્બી કુળની વનસ્પતિમાં બરાબર છે કેટલાક બેક્ટેરિયા બરાબર છે જે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે. શું કરે છે? નાઇટ્રોજનના સ્થાપન માટે ઉપયોગી છે. હવે જો આપણે કીધું કે વાતાવરણમાં જે છે નાઇટ્રોજન છે ઓલરેડી વધુ પ્રમાણમાં છે, પણ વનસ્પતિ ડાયરેક્ટ લેતી નથી. તો આ જે છે સિમ્બી એટલે આપણે કહી શકીએ સિંગ. હવે ખારી સિંગ નથી બરાબર છે, પોડ આપણે કહેતા હોય ને કે ઘણી જે છે ચોળાની સિંગ બરાબર છે, વટાણાની સિંગ. તો એ સિંગ એટલે કે સિંગ ધરાવતી બરાબર છે એટલે એને સિમ્બી કુળની વનસ્પતિ કહે છે. સિંગને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પોડ બરાબર છે. પોડ ધરાવતી જે વનસ્પતિઓ છે એમના મૂળની અંદર સામાન્ય રીતના બરાબર છે એક બેક્ટેરિયા જેમ કે આ એમનું મૂળ છે તો એમની અંદર આવી ગાંઠો જેવી રચના ખાસ કરીને તમને માંડવીમાં ને એમાં બરાબર છે આવી તમને જોવા મળશે આવી ગાંઠો બરાબર છે. તો એ ગાંઠો જે છે એમની અંદર સામાન્ય રીતના એને કહેવાય છે મૂળ ગંડિકા. શું કહેવાય? મૂળ ગંડિકા. અને એમની અંદર આવી મૂળ ગંડિકાની અંદર બરાબર છે જેમ કે આ મૂળ ગંડિકા છે તો એમની અંદર નાના નાના ગુલાબી રંગના બરાબર છે જે કેટલાક રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે. શું છે? રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા. હવે આ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા વનસ્પતિ સાથે સહજીવન ગાળે આપણે આગળ પણ વાત કરીએ કે સહજીવન ગાળી બરાબર છે એ ત્યાં રહે છે. તો વનસ્પતિ સામાન્ય રીતના બરાબર છે એમને પોષણ આપે છે ને એ વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનું શું કરે છે? સ્થાપન કરે છે. તો આ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયાનું કાર્ય શું થયું તો કે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરશે બરાબર છે. તો આવી રીતના સહજીવન છે તો વનસ્પતિ એને શું આપશે? ખોરાક આપશે. તો એની હિસાબે એક હાથે લઈને બીજા હાથે દે તો રાઇઝોબિયમ એને શું આપે છે? નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરી આપે છે અને વનસ્પતિ એને સામે ખોરાક તૈયાર કરીને આપે છે. તો આવી રીતના સહજીવન ગાળે છે. તો સિમ્બી કુળની વનસ્પતિમાં નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન આવા બેક્ટેરિયાઓ દ્વારા જોવા મળે છે. તો આ કેટલાક ઉદાહરણો જે છે એ વનસ્પતિના ઉપયોગ જે છે આપણને ઉપયોગી છે એની વાત કરી. કેટલા આ બેક્ટેરિયા છે ઉપયોગી પણ છે અને સાથે સાથે કેટલાક હાનિકારક પણ છે. જેમ કે આ જે છે મોટાભાગે રોગકારકો તરીકે પણ બરાબર છે જોવા મળશે. રોગકારકો આપણને ખબર છે મોટાભાગના ઘણા રોગો માટે જવાબદાર કોણ હોય તો કે આ બેક્ટેરિયા જવાબદાર છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ ધનુર બરાબર છે જેને ટીટાનસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો એનો જે જવાબદાર છે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ટીટાની. આ ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ટીટાની બરાબર છે જે બેક્ટેરિયા સામાન્ય રીતના ધનુર માટે જવાબદાર છે. તો આવી રીતના સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની જે ન્યુમોનિયા માટે જવાબદાર છે ન્યુમોનિયા સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની જે ન્યુમોનિયા માટે જવાબદાર છે બરાબર છે. આવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણ છે જેમ કે ટાઇફોઇડ લઈ લો. ટાઇફોઇડ જે છે સાલ્મોનેલા ટાઇફી બરાબર છે. તો આ ખાસ કરીને આવા જે છે વિશિષ્ટ માનવ રોગો માટે પણ માનવને જ નહીં માત્ર બરાબર છે કેટલાક પાકને પણ નુકસાન કરે છે. જેમ કે તમે વનસ્પતિ પાકોને પણ નુકસાન કરે છે. જેમ કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ બરાબર છે સિટ્રસ કેન્કર બરાબર છે. સિટ્રસ એટલે લીંબુની પ્રજાતિ લીંબુના ચાઠા સામાન્ય રીતના આ રોગની અંદર લીંબુના પર્ણો છે એમાં પીળા રંગના ટપકા જેવો જે છે ટપકા જોવા મળશે પર્ણોમાં
તો આવી રીતના સિટ્રસ કેન્કર, લીંબુના ચાઠા જેવા રોગો માટે પણ બેક્ટેરિયા જવાબદાર છે. તો આવા જે છે કેટલાક ઉપયોગોની વાત કરી હતી, બરાબર છે. મનુષ્ય અને પ્રાણી બેસિલસ એન્થ્રેસિસ જેવા છે એ પ્રાણી માટે પણ રોગો જોવા મળશે. ચરતા પ્રાણીઓ હોય એમને પણ ખાસ આવા બેક્ટેરિયલ રોગો થતા હોય છે. ત્યારબાદ જે છે આપણે વાત કરીએ કેટલાક બેક્ટેરિયાની, બરાબર છે. આ વાત કરીએ આપણે પોષણની. હવે આ જેમ કે આ જે છે આ ઉદાહરણ જે છે એ આપણી અહીંયા, બરાબર છે, એનસીઆરટીમાં આપેલા નથી, માત્ર છે. આપણે કેટલાક ઉદાહરણ જે છે એને ખાસ આપણે આગળ કેટલાક ચેપ્ટરની અંદર આવશે તો ત્યાં યાદ રાખીશું. તો ખાસ આને યાદ રાખશું આપણે. હવે વાત કરીએ કેટલાક જે છે બેક્ટેરિયાની પ્રજનનની પદ્ધતિ વિશે. તો બેક્ટેરિયા કેવી રીતના પ્રજનન કરશે ને કેવી રીતના એકના અનેક થશે એની આપણે વાત કરીએ. તો સામાન્ય રીતના આપણે પ્રજનન વિશે આગળ અભ્યાસ કર્યો હતો, બરાબર છે, કે ત્રીજો ટોપિક આપણે લઈએ છીએ પ્રજનન. તો સામાન્ય રીતના આપણને ખબર છે પ્રજનન કેવા સ્વરૂપે થાય. તો એક તો અલિંગી સ્વરૂપે હોય, બરાબર છે, અને બીજું કાં તો લિંગી સ્વરૂપે હોય, બરાબર છે. તો અહીંયા બેક્ટેરિયા છે સામાન્ય રીતના અલિંગીના જે પ્રકારો છે સામાન્ય રીતના જેમ કહેવાય કે દ્વિભાજન દ્વારા બરાબર છે, ભાજન, સામાન્ય રીતના ભાજન, એટલે કે આવા બેક્ટેરિયા છે સામાન્ય રીતના શું કરશે તો કે આ બેક્ટેરિયા, જેમ કે આ કોઈ બેક્ટેરિયા છે એમનું જનીન દ્રવ્ય, પહેલાં તો એ જનીન દ્રવ્ય બેવડાવશે, એટલે કે અંદર રહેલું જે જનીન દ્રવ્ય છે એ ડબલ કરશે. ત્યારબાદ આ બંને જે છે એ વિસ્તરણ પામશે. બેક્ટેરિયા પોતાનું વિસ્તરણ કરી બંનેમાં થોડું થોડું જનીન દ્રવ્યની શું કરે છે, આપ-લે કરશે. અને ત્યારબાદ જે કોષ દિવાલની જે ખાંચો પડશે એને લીધે, બરાબર છે, બે બેક્ટેરિયા, બરાબર છે, સ્વતંત્ર રીતના જનીન દ્રવ્યોની આપ-લે કરી અને સ્વતંત્ર સજીવ તરીકે, બરાબર છે, વિકસે છે. જેમ કે આ એક બેક્ટેરિયા અને એક આ બેક્ટેરિયા. તો આ એક જે છે આ જે પ્રક્રિયા કરી, બરાબર છે, આ પ્રક્રિયા જે છે એ સામાન્ય રીતના કેની થઈ તો કે બાઇનરી ફ્યુઝન, એટલે કે એકમાંથી બે ભાગ પાડી અને કેટલાક આવી રીતના કરશે. ક્યારેક જે છે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, જેમ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં, પ્રતિકૂળ એટલે એમને અનુકૂળ ના હોય એવી પરિસ્થિતિની અંદર, બરાબર છે, કેટલાક બેક્ટેરિયા જે છે, બરાબર, એ બેક્ટેરિયા સામાન્ય રીતના અંદર જે છે બીજાણુઓ ઉત્પન્ન કરશે, બરાબર છે. અને આ બીજાણુઓ જે ઉત્પન્ન કરે છે આ બીજાણુને એન્ડોસ્પોર તરીકે ઓળખીએ, બરાબર છે. આ સામાન્ય રીતના એન્ડોસ્પોર એટલે કે અંતઃ બીજાણુ. તો આવા બીજાણુના નિર્માણ કરશે અને ત્યારબાદ જ્યારે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ આવશે ત્યારે એ બેક્ટેરિયામાંથી, એટલે કે જે આ બીજાણુ છે, બરાબર છે, એ આવી રીતના બીજાણુમાંથી શું કરશે, એ બેક્ટેરિયા અલગ રીતના વિકસી અને બહાર આવશે. તો આવી રીતના જે છે બીજાણુઓ દ્વારા, બરાબર છે, કેટલાક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિની અંદર બીજાણુ દ્વારા પણ શું કરશે, બેક્ટેરિયા પોતાનું અલિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે. ત્યારબાદ જે છે આપણે વાત કરી કે કેટલાક લિંગી પ્રજનન વડે, બરાબર છે, તો એકબીજા બેક્ટેરિયા, બરાબર છે, સામાન્ય રીતના એકબીજાની નજીક આવી એક જનીન દ્રવ્યની શું કરે છે, આપ-લે કરશે, એટલે કે જનીન દ્રવ્યની આપ-લે કરી, બરાબર છે, આ બેક્ટેરિયા, કેટલાક બેક્ટેરિયા લિંગી પ્રજનન પણ દર્શાવે છે. તો આ પ્રકારે, બરાબર છે, બેક્ટેરિયાની અંદર પ્રજનનની ખાસ વૈવિધ્યતા છે. એક આપણે કીધું ભાજન પણ કરશે, કેટલાક વખતે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હશે તો બીજાણુ સ્વરૂપે પણ રહેશે અને લિંગી પ્રજનન પણ દર્શાવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કે આ બેક્ટેરિયા, બરાબર છે, જેની વાત કરીએ છીએ કેટલાક સૌથી નાનામાં નાના, બરાબર છે, જેને સૌથી નાના બેક્ટેરિયા જે માઇકોપ્લાઝ્મા સ્વરૂપે, માઇકોપ્લાઝ્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમનું ઉદાહરણ છે પીપીએલો, બરાબર છે, પ્લુરો ન્યુમોનિયા લાઇક ઓર્ગેનિઝમ,
આ માઇકોપ્લાઝ્મા છે, બરાબર છે. એની ખાસિયત શું છે તો કે આ જે માઇકોપ્લાઝ્મા છે ઓક્સિજન વગર પણ રહી શકે છે, બરાબર છે. આ એમની ખાસિયત છે. આ ઉપરાંત તેઓ કોષ દિવાલ ધરાવતા નથી, કોષ દિવાલ વિહીન છે. મોટાભાગના બેક્ટેરિયા છે, બરાબર છે, એ સામાન્ય રીતના શું હોય છે તો કે કોષ દિવાલ ધરાવે છે. અને કોષ દિવાલ પણ કેવી હોય છે તો પેપ્ટિડોગ્લાયકેન અથવા તો મ્યુરિનની બનેલી છે, બનેલી હોય છે. પણ કેટલાક જે છે આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવોના કેટલાક અપવાદ પણ છે, કેન્દ્રના અપવાદ પણ છે, જેમાં કોષ દિવાલ એટલે કે જે એનું કોષ જે છે પટલ છે, કોષ પટલ એ જે સામાન્ય રીતના સેલ્યુલોઝનું પણ બનેલું છે, સેલ્યુલોઝની બનેલી છે, બરાબર છે. એમના કેટલાક ઉદાહરણ જે છે સેલ્યુલોઝના બનેલા હોય છે, એની પણ આપણે આગળ વાત કરીશું. તો કે કેટલાક જે છે આવા અપવાદ રૂપે પણ, બરાબર છે, જોવા મળશે. તો આ નાનામાં નાનો જીવંત કોષ તરીકે પણ આને ઓળખવામાં આવે છે. તો નાનામાં નાનો જીવંત કોષ તરીકે આ માઇકોપ્લાઝ્માને ઓળખવામાં આવે છે. તો મોટાભાગના જે આ સજીવો છે, બરાબર છે, આ માઇકોપ્લાઝ્મા અંતર્ગત એ મોટાભાગના કેવા છે રોગકારકો તરીકે જ ઓળખાયેલા છે. તો આવી રીતના બેક્ટેરિયા વિશે એક વિસ્તૃત આપણે વાત કરી, બરાબર છે. ત્યારબાદ હવે એની વાત કરીએ કેટલીક એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે. આ જે છે બેક્ટેરિયાની આપણે વાત કરી કે એક કોષ દિવાલ, બરાબર છે, બે ઉદાહરણ હું ખાસ અહીંયા લખવાનો છું કે એઝેટોબેક્ટર, બરાબર છે, આના ઉદાહરણ છે એઝેટોબેક્ટર, બરાબર છે. એમની અંદર ખાસ કરીને અપવાદરૂપ છે, એમાં ખાસ કરીને સેલ્યુલોઝ આવેલા છે. આ ઉપરાંત એસિટોજીનમ, બરાબર છે. આ બે ઉદાહરણ, બરાબર છે, ખાસ એનસીઆરટીમાં આપેલા નથી પરંતુ એક્સ્ટ્રા આપણે આપેલા છે. તો આ એક્સ્ટ્રા માહિતી છે, બરાબર છે. આ માહિતી કેવી છે તો કે એક્સ્ટ્રા ખાસ યાદ રાખજો, આપણી સમજ માટે આપેલી છે. ત્યારબાદ હવે, બરાબર છે, સાથે સાથે કેટલીક વાત કરીએ કે બેક્ટેરિયાને આપણે ટાઈપ્સ જોયા હતા. હવે બેક્ટેરિયા પ્રચલન માટે કશા આધારિત હોય છે તો એને કશાની ગોઠવણી આધારિત એના પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. એના વિશે આપણે વાત કરીએ. જેમ કે આ પણ છે એ સામાન્ય રીતે એક્સ્ટ્રાની અંદર આવશે. જેમ કે બેક્ટેરિયાની કશા આધારિત, બરાબર છે, કશા આધારિત, બરાબર છે, બેક્ટેરિયાના આપણે અલગ અલગ જે છે ટાઈપ્સ ભણીશું. જેમ કે એક કશા વિહીન, બરાબર છે, જેને આપણે કહીશું એ ટ્રાઇકોસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે સામાન્ય રીતના કશા વિહીન છે, બરાબર છે. આવા પ્રકારનું બેક્ટેરિયા, બરાબર છે, જે કેવું જોવા મળશે તો કે એમાં કોઈ પ્રકારના કશા આવેલા નથી. જેમ કે એનું ઉદાહરણ લઈએ માઇક્રોકોકસ, એનું ઉદાહરણ છે માઇક્રોકોકસ. પછી, બરાબર છે, સામાન્ય રીતના એમાં એ, બરાબર છે, કશા વિહીન એટલે જે આપણે વાત કરી મોનોટ્રાઇકોસ, બરાબર છે, બીજું એક્ઝામ્પલ છે મોનોટ્રાઇકોસ. તો આ પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા છે એમાં એક બાજુએ, બરાબર છે, સામાન્ય રીતના એક કશા આવેલો હોય તો એને આપણે શું કહીશું, બરાબર છે, આને મોનોટ્રાઇકોસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એનું ઉદાહરણ છે સ્યુડોમોનાસ, એમનું ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદ આપણે કીધું, બરાબર છે, કે બંને બાજુએ, બરાબર છે, કશા આવેલા હોય તો એને એમ્ફીટ્રાઇકોસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમ્ફીટ્રાઇકોસ સામાન્ય રીતના આને એક કશાધારી તરીકે ઓળખે છે. સામાન્ય રીતના એમ્ફીટ્રાઇકોસ એટલે કે દ્વિકશાધારી, બંને બાજુએ બેક્ટેરિયામાં કશા જોવા મળે તો એને આપણે શું કહીશું,
એમ્ફીટ્રાઇકોસ. આમનું ઉદાહરણ છે એમ્ફીટ્રાઇકોસની અંદર નાઇટ્રોસોમોનાસ. બરાબર છે. ત્યારબાદ બરાબર છે એક બાજુએ સામાન્ય રીતના જે છે કે લોફોટ્રાઇકોસ. બરાબર છે, લોફોટ્રાઇકોસ. તો આવા પ્રકારની બેક્ટેરિયાની અંદર બંને બાજુએ કશાઓ જે છે એ ગુચ્છ સ્વરૂપમાં બરાબર છે જોવા મળતા હોય આવી રીતના, તો એને આપણે લોફોટ્રાઇકોસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર છે, જેનું ઉદાહરણ છે સાલ્મોનેલા. બરાબર છે, ટાઇફી. તો આ જે છે સાલ્મોનેલાની અંદર પણ જોવા મળશે. બરાબર છે. ત્યારબાદ જે છે સિફેલોટ્રાઇકોસ. બરાબર છે, એક ઉદાહરણ છે સિફેલોટ્રાઇકોસ. બરાબર છે, જેમની અંદર બરાબર છે એક જ બાજુએ ગુચ્છ આવેલું હોય. જેમ કે આ એક જ બાજુએ ગુચ્છ આવેલું હોય કશાઓનો, તો એનું ઉદાહરણ છે કોરીની બેક્ટેરિયા. બરાબર છે. અને ત્યારબાદ જે છે કેટલાક ઉદાહરણ જે છે એની વાત કરીએ તો કે એમ્ફીટ્રાઇકોસ આવી ગયું અને પેરીટ્રાઇકોસ. બરાબર છે, લાસ્ટ શું છે? પેરીટ્રાઇકોસ. પેરીટ્રાઇકોસ. તો આ પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા છે એમાં ફરતી બાજુએ બરાબર છે જે આપણને કશાઓ જોવા મળે છે. તો આમના ઉદાહરણ છે સાલ્મોનેલા ટાઇફી. સાલ્મોનેલા ટાઇફી. તો ખાસ બરાબર છે આ એક્સ્ટ્રા માહિતી છે. બરાબર છે, એની કસા આધારિત બેક્ટેરિયાની બરાબર છે વાત કરી કે પહેલાં જે છે કસા વિહીન છે એ ટ્રાઇકોસ, એટલે કે એક પણ કસા નથી. માઇક્રોકોકસની અંદર જોવા મળશે. મોનોટ્રાઇકોસ એટલે કે માત્ર એક જ કસા જોવા મળશે. બરાબર છે, તો સ્યુડોમોનાસની અંદર એમ્ફીટ્રાઇકોસ. બરાબર છે, એટલે બંને બાજુએ એક એક જે છે. તો નાઇટ્રોસોમોનાસની અંદર બંને બાજુએ ગુચ્છ સ્વરૂપે કસાઓ જોવા, તો એને લોફોટ્રાઇકોસ જે સાલ્મોનેલામાં જોવા મળશે. સિફેલોટ્રાઇકોસ. બરાબર છે, જેમાં એક જ બાજુએ માત્ર ગુચ્છો જોવા મળશે જેને કોરીની બેક્ટેરિયમ. અને પેરીટ્રાઇકો, પેરી એટલે ફરતી બાજુએ, તો બેક્ટેરિયાની ફરતી બાજુએ આવા કસા હોય તેને સાલ્મોનેલા ટાઇફી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ કેટલાક બેક્ટેરિયાની આપણે વાત કરી. બરાબર છે, હવે આપણે વાત કરીશું આર્કિયા બેક્ટેરિયા. બરાબર છે, આ જે યુ બેક્ટેરિયા વિશે આપણે વાત કરી બધા. બરાબર છે, આ બધાને શું કહીશું આપણે? યુ બેક્ટેરિયા. હવે જે છે એ કેટલાક વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જોવા મળતા બેક્ટેરિયાની વિશે આપણે વાત કરીએ. તો એનું નામ છે આર્કિયા. આર્કિયા ડોમેઇન. આર્કિયા. આર્કિયા જે છે સામાન્ય રીતના આપણે કહીએ તો કે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં, શું કીધું? વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જોવા મળતા બેક્ટેરિયા. બરાબર છે, સામાન્ય સ્થિતિ નહીં, વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જોવા મળતા. જેમ કે એનું ઉદાહરણ લઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે જેમ કે મિથેનોકોકસ. બરાબર છે, તો મિથેનોજેન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિથેનોજેન્સ બેક્ટેરિયા. બરાબર છે, ત્યારબાદ જે વાત કરીએ હેલોફિલ્સ બેક્ટેરિયા. હેલોફિલ્સ. થર્મોએસિડોફિલ્સ. બરાબર, તો મિથેનોજેન્સ તો સામાન્ય રીતના આપણે બાયોગેસ પ્લાન્ટની અંદર બરાબર છે કેમાં જોવા મળે છે? બાયોગેસ પ્લાન્ટની અંદર બરાબર છે આપણને જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત જે છે ચરતા પ્રાણીઓ હોય, બરાબર છે, ચરતા પ્રાણીઓ એની પાચન નળીમાં બરાબર છે મિથેનોકોકસ જેવા બરાબર છે બેક્ટેરિયા આવેલા છે. મિથેનોકોકસ જેવા બેક્ટેરિયા જે સામાન્ય રીતના મિથેન પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો મિથેનના ઉત્પાદન માટે સામાન્ય રીતના આવા બેક્ટેરિયા આપણને ઉપયોગી છે. મિથેનોજેન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ હેલોફિલ્સ એટલે કે ખારાશવાળી
अतिशय खाराशवाળી ભૂમિની અંદર રહેતા બરાબર છે બેક્ટેરિયા, જેને હેલોફિલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતના આપણે જોઈએ વ્હાઇટ ડેઝર્ટ છે ગુજરાતની અંદર, કચ્છનું રણ જેને આપણે કહીએ છીએ વ્હાઇટ ડેઝર્ટ, તો એ આખું મીઠાનું બનેલું છે બરાબર છે. તો મીઠાના રણની અંદર બરાબર છે એ જે બેક્ટેરિયા આપણને જોવા મળે છે એ સામાન્ય રીતના હેલોફિલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અતિશય ખારાશવાળા પ્રદેશોમાં પણ જોવા મળતા બેક્ટેરિયા. ત્યારબાદ જે છે થર્મો એસિડોફિલ્સ, એટલે કે સામાન્ય રીતના બરાબર છે આ ઊંચા બરાબર છે ઊંચા એસિડિક માધ્યમમાં બરાબર છે આપણને જોવા મળતા બેક્ટેરિયા છે. તો આવા બેક્ટેરિયાઓ બરાબર છે જે સામાન્ય વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જોવા મળશે. સામાન્ય રીતના એની અંદર જોઈએ તો 18 પ્રકારનું RNA આવેલું છે. 16 પ્રકારનું RNA બરાબર છે જે તમે કોષ ચેપ્ટર ભણશો એમની અંદર વિશિષ્ટ પ્રકારની રિબોઝોમની અંદર તમારે આવશે, જેમાં આપણે વાત કરી તો કે 16 પ્રકારની RNA ખાસ આમની ખાસિયત છે. આ ઉપરાંત જે છે એમની કોષ દિવાલની જે છે વિશિષ્ટકરણની પદ્ધતિને લીધે, કોષ દિવાલની પ્રક્રિયાને લીધે એ કોષ દિવાલ આધારિત આ જે છે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જીવે છે. તો આવી રીતના બેક્ટેરિયા જે છે એના વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જીવે અને આર્કિયા ડોમેનની અંદર મૂકવામાં આવેલા છે. તો આવી રીતના મોનેરા સૃષ્ટિ બરાબર છે બેક્ટેરિયાને જુદી જુદી રીતના સમાવેશિત છે. એક કેટલીક ઉદાહરણ લઈએ બરાબર છે. તો ખાસ કરીને ગ્રામ સ્ટેનિંગ શબ્દ આવું તમે સાંભળ્યું હશે. ગ્રામ સ્ટેનિંગ HC ગ્રામ દ્વારા બરાબર છે HC ગ્રામ નામના સાયન્ટિસ્ટે આ પદ્ધતિ વિકસાવી, જેને બેક્ટેરિયાને અભિરંજિત કરવાની પદ્ધતિ વિકસાવી. સામાન્ય રીતના એમની અંદર શું કરવામાં, એક સ્લાઇડ ઉપર બેક્ટેરિયાના બ્રોથમાંથી થોડાક બેક્ટેરિયાને આપણે નમૂના તરીકે લઈ એમને જુદા જુદા સ્ટેપ આપવામાં આવે છે, જેમાં ખાસ 2 યાદ રાખવાનું છે. એક છે ક્રિસ્ટલ વાયોલેટ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એમાં ક્રિસ્ટલ વાયોલેટ બરાબર છે અભિરંજક છે. સ્ટેઇન જે છે કલરફુલ બનાવશે બેક્ટેરિયા. તો એમને આપણે 2 ટીપા નાખશું સ્લાઇડ બનાવવા માટે. એમને 2 ટીપા નાખી પછી વોશ આપશું પાણીનો. ત્યારબાદ જે છે બરાબર છે એમાં પોટેશિયમ આયોડાઇડ KI પોટેશિયમ આયોડાઇડ બરાબર છે એમને પણ જે છે 2 ડ્રોપ્સ મૂકી અને ત્યારબાદ થોડીક વાર માટે રાખી અને એને ફરી પાછું પાણી જે સતત ચાલુ હોય ટેપ વોટર કહેવાય, જે નળમાંથી વહેતું પાણી ત્યાં રાખીને વોશ આપી દઈશું. ત્યારબાદ બરાબર છે એને સામાન્ય રીતના એસિટોન અથવા આલ્કોહોલ, ત્રીજું સ્ટેપ છે એસિટોન અથવા આલ્કોહોલ બરાબર છે એના વડે આપણે જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે આપણને 2 પ્રકારના બેક્ટેરિયા મળે છે. એક જે છે એ પર્પલ કલરના બરાબર છે પર્પલ બેક્ટેરિયા જે રંગીન છે, અને એક જે છે એ રંગવિહીન બેક્ટેરિયા છે. રંગવિહીન. તો આ રંગવિહીન બેક્ટેરિયા છે એને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા તરીકે ઓળખે છે. ગ્રામ નેગેટિવ અને આને ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા તરીકે ઓળખાય છે. તો આવી રીતના ક્રિશ્ચિયન ગ્રામે બેક્ટેરિયાને 2 પ્રકારે એને વિભાજિત કરેલા છે. સામાન્ય રીતના આ પર્પલ બેક્ટેરિયા દેખાય છે, આમાં રંગ નથી દેખાતો, પણ જો તમારે ગ્રામ નેગેટિવ છે એવું જોવું હોય તો એને સેફ્રેનિન વડે ફરી પાછું કેનાથી અભિરંજિત કરવાનું છે, તો સેફ્રેનિન વડે અભિરંજિત કરો. સેફ્રેનિન વડે અભિરંજિત કરીએ કરાય છે તો આપણે એમને જોઈ શકીએ છીએ. તો આવી રીતના ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયામાં ક્રિસ્ટલ વાયોલેટ, પોટેશિયમ આયોડાઇડ અને આલ્કોહોલ અથવા એસિટોન, તો આ 3 સ્ટેપ કરીએ ત્યારે આપણને 2 પ્રકારના બેક્ટેરિયા મળે. એક પર્પલ બેક્ટેરિયા જે ગ્રામ પોઝિટિવ છે અને બીજા છે એ રંગવિહીન જે આપણને દેખાશે નહીં, તો એને જોવા માટે આપણે શું વાપરશું, સેફ્રેનિન વાપરશું. તો આવી રીતના બરાબર છે બેક્ટેરિયાનો અભ્યાસ આપણે વિસ્તૃત કરી શકીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રોટિસ્ટા વિશે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ.